მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, pitching-ით დავიწყებთ სტანდარტულად, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე და შემდეგ შეგვიძლია კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდეთ. ერთი წამი გავაზიარებ და rejoins გავაკეთებ რა ერთი წამი რაღაც გაზიარების გადაგაჩვი. გამარჯობათ. გამარჯობა. ლევან, გაურკვევლობაში რო არის გავიდა მარი და აი გავუწევდა ხო. მადლობა. გამარჯობა. Okay. Sneeze, share screens. Share. უნდა ხედავდეთ უკვე. კი, გაზიარდა. Okay. I will start with the introduction of Arena Games briefly in English. So, first of all, hi everyone. My name is Maria. I'm an operations. Screen ხედავთ. და გესმით ჩემი ხმა, ასევე. კი, ისმის თქვენი ხმა. ეკოთ მოდის მე მგონი. თორემ მე მგონი შენი ინტერნეტის პრობლემაა, გვიან მოგდის ხმა. Okay, Mari. Okay. Yeah. Hi everyone. Thanks for inviting me to this meeting. My name is Maria. I'm an operations manager at Arena Games, the fastest way from Web 2 to Web 3 gaming. I will briefly start with the background that we have as a team. So we have been in the industry for more than 5 years already. By industry, I mean the crypto industry involved in different blockchain platform development, NFT, and digital asset management companies. And together with that, about 3 years ago, we have established a mobile game development company, which is called Sombrello, which has managed to develop more than 20 traditional games in partnership with different big publishing companies. So about a year ago, we decided to combine our experience both in crypto and game development field and deliver the product that can be used for game development companies who are willing to transform themselves to Web3. So what we're building is a Web3 multiplayer games platform that creates a convenient way to turn traditional games into Web3 for developers and easy access to gamify world for players. Here also to mention, as a proof of our concept and business model, last year we have won a startup pitch at AABC conference in Malta. So going through the problems that we are trying to solve, as a small or medium-sized game development company, you are facing a lot of obstacles. Let's say if you don't have enough like marketing budgets to market your games, you have to face broken economies and low discoverability in this field. So we are trying to solve this by providing a new ways of monetization of the games and a network exposure to the new market like Web3. And on the other hand, we have players who are facing a pay-to-win scenarios in traditional games and a constant interruption with ads. Web3 can solve these problems by providing fair competition on blockchain and no ads policy, thanks to the new monetization ways that we can provide. So basically, to explain very briefly what we are building is at one from the
developer's perspective, our product is an SDK. So that's the software solution for any type of games, whether it's mobile or web or PC game. SDK solution that can be implemented into any game, technology agnostic, platform agnostic, as I already mentioned. So we have built this SDK with a number of blockchain tools that can be easily implemented into any traditional game. We are doing this implementation and then publish these games on our platform, which is for gamers, on the other hand, looks like a library system of games. So imagine like Netflix or Apple Store or Google Play Store, but on Web3, that allows players to get access to like number of games in one infrastructure in one place using one account. Here on the slide, you can see the features that we are providing with the SDK. So our team is working on building, well, not working, they are already built, the blockchain tools, which is NFT tracking, token swap, NFT marketplace, NFT marketplace and one token system that can be easily like packed into the SDK and be implemented on the platform. And on the other hand, we're providing like universal account system for gamers, so they can easily access Gamify Vault by just having one account and access to like number of games that we are listing. I will briefly skip that one. Talking about the business model that we have. So as far as I already said, we are implementing these blockchain tools into the game, then publish them on our platform, and users are starting playing to these games. Once we see that the game is good and we see the traction and that a lot of players are playing, we are introducing the play to earn mode into these games. That means that these game developers who owns these games are now allowed to sell digital assets in forms of NFTs on our marketplace. So we're building our own NFT marketplace, and once the game shows good traction, it can enable and it can mint and issue the first NFT, like digital asset collection that can be sold on our NFT marketplace. And from that, we have a revenue share. So 90% from these digital asset sales goes to game developer, the ones who owns the games, and 10% goes to us as a platform. We're also introducing the platform NFTs, like digital assets that will have unique utilities on the platform itself, since Arena Games is a web platform. And then as the like additional source of income, we have SaaS solution. So for those who are not willing to be onboarded, for those games who are not willing to be onboarded on Arena Games and are mature enough to like develop by themselves, we just providing all the solutions and all the tools that I mentioned here as a SaaS solution. So that's the plug and play for any game to turn themselves to Web3. Advantage of using Arena Games is Arena Games simplifies the entry to Gamify. So small and medium-sized game development companies who are who don't have any experience with working on blockchain platforms can easily access all of these tools. One thing they need to do is just develop the game. The rest will be done by us. We are taking care about the whole blockchain part of this platform and for this business. As the current state, we have already launched the beta version of the game of the platform. It has like number of functions that is already working. As I already mentioned, we have a background of developing games by ourselves, and as a proof of concept, the first game that is placed on the platform is developed by ourselves. So we wanted to show that, okay, this works, and you can actually see the use case of how we implemented
This is Decay, how we published the game and how we started attracting players to that. By visiting our platform, you can already see that we have a user authorization ready. We have token swap ready, meaning that the first game that is connected to the platform can already sync the balances between web platform and the game. First game that we have, you can see here, that's the puzzle style game. It's on mobile. So by registering on the platform, you gain access to the balance both on platform and inside the game. So you can easily like swap on-chain tokens to off-chain coins. You can also connect the centralized wallet. For now, we are working with like 2 different decentralized wallets. We have also implemented the Binance Pay for simplifying the transactions on the platform for those players who are not familiar with any decentralized tools yet. Yeah, we have implemented the first game and we are allowing a referral system. But token numbers, we have already achieved 7,000 registered users on the platform. Among them, like 1,500 are playing actively on a weekly basis. So we have launched the beta version, the beta testing of the first games 4 weeks ago, and for 4 weeks we have like this traction, 7,000 registered users and 1,500 active weekly users on the platform and inside the game. I will skip this part, I just said it. Okay, and moving to the tokenomics, we are raising for this project in tokens. So we are in a traditional equity round, but raising in token. We have already closed the seed round. For the platform, it was a retail-based raise with our community with the small checks. We have managed to raise 132,000. We are now in a private round mode, which will be closing very soon. And maybe I will stop here and say that we can finally announce that we got accepted by 500 startups. The program started like 2 days ago, and Arena Games is the only one Web3 startup that was accepted by 500 startups. So we are pretty close to finalize the private round and then move to the public sale, which considers like making the launch on the of the token on different launchpads and going live with the token. Here is also some traction of the tokens itself. Perhaps if you will have questions afterwards, I can answer like here. And yeah, going to the roadmap, we are planning to, so we just finished the beta testing of the first game. The second game is on the way. We will be launching the second game that will be available on the web platform in like following couple of days. Now it is undergoing the implementation, so we will start like marketing that game as well. And before the launch, we are willing to onboard at least one more game, which is now under development. In terms of the development process, we are pretty much ready to launch the platform. We are just, you know, finalizing the private round, then we'll go to the public and start first with a first collection, NFT collection sale, and then launch the token and launch the platform full with like 3 functional games on it and start working. Talking about the team, our founder, Michael Didibulidze, has like years of experience working with crypto and IT startups. He has founded like a number of blockchain startups already and now working full-time on Arena Games. People that bring value to the platform, I would say that we have like our CPO, James, who has been working on the STEPN project. I'm sure you can be aware about that project, NFT sneakers. So James was one of the team members for the STEPN, and he's now helping us to
make the first NFT sale. So he's mostly like on the gamify and NFT part. Then we have our CIO, Fehmi Fenia, who has like years of experience working on gamify projects. For the blockchain architecture, we have Guram Kashmaza, who is a technical product owner at Bank of Georgia. He's mostly responsible for the blockchain implementations that we do, like a high architecture of the project. Myself, I'm dealing with the operations of this project and have been working with Michael for all the projects that he has founded. And then we have Alex, our CTO, who has his own blockchain development team that have been working for like they have developed more than 50 blockchain platforms for like last couple of years. So he has very experienced technical team that are now building the platform, and all the progress that I just mentioned with all of these, like the technical progress that we have has been done for past like 5 months. And I would say that we are pretty close to finalizing the MVP and ready to launch. So I will stop presentation here and maybe proceed with any of your questions you might have. მარი, მადლობა. მეგობრებო, შეგვიძლია გადავიდეთ ითხრა-პასუხის რეჟიმზე. მადლობა. ეკეთი კითხვა, ჟამდინო კითხვა მაქვს რა. და პირველი კითხვა არის, რატო არის ხალხობრივისათვის, ანუ შეარების გაყიდვა ან სეიფის შემოქმედებითაც ხდება, ტოკენებითაც ხდება, ასე ვთქვათ, ფახის მიღება. როგორ ხდება, ანუ უნდა იყოს ტოკენი და მე უნდა გადაიყვანო ეს ასე ვთქვათ, და მე ამ ტოკენით შემოხვიდე, ხო, როგორ ხდება, ეგ არის პრინციპი და არა შეარის თარგმნა. Ну, ზოგადად ეგეთი practice არსებობს web startup-ებში, რომ equity rounds არაკეთებენ თავიდან და კეთდება ესეთი raise ტოკენებში, რაც ასევე უდრის თქვენ shares, ოღონდ ტრადიციულ გაგებაში, ესე ვთქვათ, არ არის share, არის თქვენი ტოკენი, რომელიც გაძლევთ გარკვეულ shares კომპანიის შემოსავლებში, ასე ვთქვათ რა. ზოგადად ჩვენს კომპანიის ეკონომიკაში როგორც ხდება, ეკონომიკაში. ანუ არის გარკვეულ, ახლა ვსაუბრობ ჩვენ private round-ზე, ყოველ round fundraising-ს round-ს რაც გვაქვს, სულ 3-ია, აქვს საკუთარი vesting-ი და რა თქმა უნდა private round-საც აქვს თავისი custom vesting, რაც ნიშნავს, რომ როგორც კი დაილანჩება ტოკენი, which is a token generation event, TGE. TGE is a private investor-ები იღებენ 15% და შემდგომ ტოკენების განაწილება დაუშვათ სრული, ესე ვთქვათ, share-ების მიღება განხორციელდება 16 თვის განმავლობაში. ეს კეთდება იმისთვის, რომ რაღაც selling pressure არ იყოს ტოკენზე და ყველა ნუ ჯანსაღი launch-ი იყოს ტოკენისთვის, იმიტომ რომ ინვესტორი თუ მიიღებს ეგრევე 100%, რა თქმა უნდა, გაყიდის ეგრევე რო აქციოს ფულად, რაც ძალიან ცუდად იმოქმედებს ჩვენ ტოკენზე და ჩვენ ეკონომიკაზე. ამიტომ არის შემუშავებული ეს მოდელი, მათ აქაც გავაშიარებ. აი, ხედავთ ჩვენ ეკონომიკას, which is ანუ ჩვენი equity არის ეს Web3 პროექტის equity განიხილება ასე. ახლა უყურებთ აქ ნიშნული მაქვს private sale-ის ნაწილი. Private sale არის სულ 12% total supply-დან ტოკენების, რასაც ჩვენ ვუშვებთ, რაც უდრის 12 მილიონ ტოკენს, სულ 100 მილიონი ტოკენი გამოიშვება და TGE-ზე, აი მაბატი 15 ვთქვი, მაგრამ 10-ია, TGE-ზე private investor-ები მიიღებენ თავის ტოკენების 10%-ს და მერე უკვე ყოველთვე დაერიცხებათ equal amount of tokens 16 თვის განმავლობაში. 16 თვეს თქვენ უკვე გექნებათ სრულიად მიღებული თქვენი ტოკენები. გამარჯობა კიდევ. ბოდიში მე ვიკითხო, გააგრძელეთ. ხო, და კიდე კითხოს დავსვამ თუ შეიძლება.
რაც თქვენ გუნდზე აღნიშნეთ, იქ ფაუნდერი მარტო მიკადიდებულიძეს ეწერა, ანუ რეალურად არც ერთი სხვა ფაუნდერი არ არის, მარტო ანუ სოლო ფაუნდერია? Solo founderია მიხეილი კი. ყველა აი team member-ი, ვინც C-level-ია და მუშაობს რაღაც პროდუქტის განვითარებაზე, აი ტრადიციული გაგებით ეს თქვა co-founder-ი მონაწილეობას იღებს აი აქ team token-ებში, რომელიც 10 months cliff აქვს team token-ებს და როგორც თქვა ეს ტრადიციული co-founder-ი equity-ში არ არსებობს ამ პირობებში. ანუ vesting-ი არის ტოკენები ეკითხვა მაგ. ტოკენების vesting-ი არ კი რა თქმა უნდა. ყველა კატეგორიის ახლა რასაც ხედავთ ეკრანზე კი. ხო, ანუ ესე ვთქვათ, იმ ხალხს, ვისაც ანუ მაინტერესებს ახლა გუნდის განარჩენი წევრები, ვინც აღნიშნეთ, იმათაც რა აქვს, ესე ვთქვათ, გარკვეული პირობები vesting-ის. C-level-ებს ზოგი დავუშვით მხოლოდ ტოკენებზე მუშაობს, ჩვენთან იგივე ახლა რაც თქვი მე ტექნიკური ჩვენი გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ პროექტის განვითარებაზე თავიდან ბოლომდე მუშაობენ ტოკენების ანაზღაურებით, ესე ვთქვათ, რომელიც გაიცემათ team ტოკენებიდან და team ტოკენებს აქვს 10 თვე ფიფი, ეს ტოკენული იქნება, მე-10 თვეს გაიხსნება და მე 30 თვე არის vesting. გავიგე. განმავლობაში უკვე გაშვებული რო იქნება ტოკენი, ჩვენ მაინც ვერ მოვკიდებთ ხელს მაგ ტოკენებს და არც გვაქვს მაგის ინტერესი რეალურად. ტოკენის დადამხვა ჩვენ ინტერესი არ არის რა თქმა უნდა. გავიგე. ის კონკრეტულად კიდევ მეგონი რომელიღაც კოლეგას ასე ვთქვათ, კითხვა, ანუ კი გამარჯობა კიდევ ერთხელ, მე მაქვს ერთი კითხვა შეიძლება გამოვჩა რა ბლოკჩეინზე იქნება ეს ტოკენები გაშვებული? Polygon-ზე და BNB chain-ზე პირველი გავუშვებთ Polygon-ზე. კი, აქვე ვიტყვი რომ Polygon-თან გვაქვს პირდაპირ კავშირი და დავდეთ general partnership-ის ხელშეკრულება უკვე, რაც ნიშნავს იმას, რომ Polygon-ი მხარს დაუჭერს ჩვენ launch-ს, რაღაც მარკეტინგული support-ი იქნება, დაიდება ანონსები, რომ აი Arena Games-ი გაეშვა Polygon-ზე, პირველი გავდივართ Polygon-ზე, ორივე NFT sale-იც და token launch-იც იქნება Polygon-ზე და მე ერთ თვეში ვამატებთ BNB chain-ს და სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი არის, რომ პლატფორმა იყოს multi-chain, იმისთვის, რომ ყველა კატეგორიისთვის იყოს entry, მაგრამ Polygon და BNB chain-ი ყველაზე ესეთი popular არის gaming აუდიტორიაში. და BNB chain-ზე რო გავუშვებთ, ეს არსებული cap-იდან გავა ეს ტოკენები თუ ახალი cap-ი გაკეთდება, ანუ 100 მილიონი ტოკენი იქნება სულ მიმოქცევაში თუ იქ მეორე 100 დაემატება. 100 მილიონი არის limited supply, არაფრის ზედმეტად დამინთვას არ ვაპირებთ და ნუ კი აი ლიკვიდურობას კარგად ჩანს ჩემი ეკრანი, აქვე რაღაცებს ვაჩვენებთ. კი, არის სპეციალური ლიკვიდურობა გამოყოფილი და რა თქმა უნდა ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ასე ვთქვათ ლიკვიდურობას დეცენტრალიზებულ ექსჩენჯებზე, სადაც იქნება დალისტული ტოკენი. Polygon-ისთვის ეს არის Quick Swap-ი, BNB chain-ისთვის ყველაზე დიდი არის Pancake Swap-ი, ამ ორ დეცენტრალიზებულ ექსჩენჯზე იქნება ტოკენი, სადაც ჩვენ რა თქმა უნდა რაღაც ლიკვიდურობას ვუზრუნველყოფთ. და ასევე ნუ ცენტრალიზებულ ექსჩენჯზეს იქნება დალისტული ტოკენი, ანუ იცით თუ არა MXC ტოპ-ში არის მე მგონი ცენტრალიზებული ექსჩენჯი, საკმაოდ კარგი ოფერი მოგვცეს და ვფიქრობთ, რომ დეცენტრალიზებული ექსჩენჯის მერე მალევე დავილისტებით უკვე MXC-ზე. კარგი ორგანული აუდიტორია ყავს და პრინციპში good fit არის ჩვენთვის. Okay. ანუ ფაქტობრივად თქვენ მთელ ეკონომიკას აწყობთ ტოკენის ფასზე, ხო? კი, რა თქმა უნდა. 10% საკმარისი, ანუ ფაქტიურად private-ში, ანუ გუნდის წევრებში პლუს ინვესტორებში მიდის 85%-მდე, არა, ნუ პლუს 6.5% არის მარკეტინგის ტოკენების ელოკაცია. და treasury-ში 4% staking-ი და ecosystem rewards. Reward-ებში მიდის კიდე 30% ხო ტოკენების. ანუ ეს არის ეკოსისტემაში ვინც ჩაერთვება და ისინი ვინც ასე ვთქვათ reward-ებად მივიღოთ ტოკენი, ხო? კი, აქვე
გავხსნი და ან დარწმუნებული ვარ, იცით ეს play to earn მოდელი როგორ მუშაობს და საკმაოდ ცუდი track record-ი აქვს play to earns. უკვე პრაქტიკაზე დავინახეთ, რომ დიდ ინფლაციას განიცდის ხოლმე ტოკენი და ადრე თუ გვიან ნებისმიერი play to earn თამაში იზირება, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ როცა რევარდებს ურიგებს პლატფორმა ან თამაში თავის პლეიერებს, ასე თუ ისე გაუფასურდება, იმიტომ რომ დიდი selling pressure აქვს tokens. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც უფრო sustainable მოდელი მოგვეფიქრებინა იმისთვის, რომ ეგრევე არ დაიდამპოს ტოკენი, ესე ვთქვათ. და რა მოვიფიქრეთ, ჩვენი მოდელი პლატფორმაზე განთავსდება მხოლოდ multiplayer თამაშები. რაც ნიშნავს იმას, რომ დავუშვათ მე და ჩემ ოპონენტს online ერთმანეთის წინააღმდეგ შეგვიძლია ვითამაშოთ, რაც PvP mode. ჩვენ რას ვამბობთ და რა იდეა არის ზოგადად პლატფორმის თამაშებში. თუ დავუშვათ დღეს რაც არის თამაში, Arena Master Puzzle game რაც გვიდევს. თუ მე და არ ვიცი დათო მე და დათო ვთამაშობთ Arena Games Play to Win-ში, მე დავდე რაღაც 5 ტოკენი, დათომ და 5 ტოკენი, შევედით ვთამაშობთ და აქედან პლატფორმა იღებს rake 10%. ერთი ტოკენი მიდის reward pool-ში. ჩვენ ეს fee რაც ავიღეთ, სანამ დათო და მარი თამაშობს. ჯიბეში კი არ ჩავიდეთ, ეს ტოკენი მიდის სპეციალურ reward pool-ში და როცა ვხედავთ, რომ play to win-ში, PvP mode-ში საკმარისი მარი და დათო არის, ვინც რაღაც tractions ქმნის ამ თამაშისთვის, ბევრი ხალხი თამაშობს და რეიკებით უკვე კარგი reward pool-ი შეგროვდა, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ეხსნება ამ თამაშს play to earn-ი და ვეუბნებით, რომ ოკეი, ახლა შეგიძლია გამოუშვა NFT კოლექცია, გაყიდო, მიყიდო შენ პლეიერებს და ეს პლეიერები რაღაც უკვე play to earn-ში როცა დაიწყებენ თამაშს და რაღაც ტასკების გაკეთებას, reward-ებს სადღაც ციდან კი არ მიიღებენ და დადამპავენ ჩვენ ეკონომიკას, იმიტომ რომ ვუშვებთ ამ ტოკენებს. მიიღებენ იმ ფულიდან, რომელიც ფორმირდება PvP mode-ში. ესე იქნება circular economy, ჩვენ ესე ვეძახით ამ მოდელს, სადაც ტოკენი სულ ტრიალებს თამაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ არც მე, როგორც პლატფორმას და არც თამაშის შემქმნელს ინტერესი ფულადი ტოკენში არ აქვს. ჩვენ თვითონ ამას არ დავდამპავთ, ტოკენის ყოველთვის ტრიალებს პლეიერებში და შიგნით თამაში. ჩვენი მთავარი შემოსავალი არის NFT-ები. ჩვენი მთავარი გოალი არის, რომ PvP-ში იყოს საკმარისი ადამიანი, რომ ჩვენ შევძლოთ რაღაც digital asset-ების გაყიდვების დაწყება და უკვე აქედან მივიღოთ შემოსავალი, იმიტომ რომ დავუშვათ აი ახლა რაც ხედავთ ეკრანზე, პირველი ჩვენი თამაშის კოლექცია არის, ეს არის NFT ქარაქტერები. და შეგიძლია გამოიყენო თამაში და როგორც გაიყიდება რაღაც პირველი კოლექცია, იხსნება revenue share მოდელი. 90% გაყიდვების მიდის ამ game developer-თან, იმიტომ რომ თავისი დამსახურებაა და 10% ჩვენი როგორც აი marketplace commission იქნება ჩვენთვის შემოსავალი. და ეს NFT-ებიც დაისვოპება თქვენს ტოკენზე, ხო? ანუ base currency თქვენი ტოკენი იქნება, ხო? NFT-ები გაიყიდება Matic-ში. Matic-ი ან BUSD-ში. იმიტომ რომ შემოსავალი უკვე დაფიქსირდება არა ჩვენ ტოკენში, ჩვენ რო ჩვენ ტოკენში ვაყიდინოთ, ცოტა same thing, რასაც ვცდილობთ, რომ აქ არ გავაკეთოთ, იგივე გამოვა. ამიტომ NFT-ები პლატფორმაზე გაიყიდება Matic-ში, Polygon-ის ტოკენში ან BUSD-ში, stablecoin-ში. Okay, და ანუ token holders ექნება stake ამ გაყიდული NFT-ების share-დან? Token holders stake-ი არ ექნება. ანუ მე მაინტერესებს token holder-ები თუ ართ ახლა ჩვენ ან ტოკენის ღირებულების შენარჩუნების მექანიზმი და ანუ ფასის დაჭერის მექანიზმი და არის ან ტოკენის ღირებულება რატო გაიყიდება? კი მივხვდი კითხვას. ესე იგი, აი აქ არის ჩამოწერილი token utilities, პრინციპში NFT-ის გაყიდვების გარდა ტოკენი გამოიყენება ყველაფერში, რასაც
რაც არსებობს ყველა ფუნქციაში, რაც არსებობს პლატფორმაზე. მე რო შევიდე ამ PvP თამაშებში მჭირდება ტოკენი, მე რო შევიდე რაღაც ტურნირებში, რასაც ვატარებთ, მჭირდება ტოკენი, მე რო რაღაც gift box-ები ვიყიდო, მჭირდება ტოკენი, მე ეს NFT-ები დავუშვათ, მაქვს 2 შემიძლია შევაჯვარო, რასაც ქვია breed NFTs და ამ შეჯვარების კომისიასაც ვიხდი ტოკენში. საკმაოდ ბევრი utility აქვს ტოკენს, როგორც თამაშებში, ასევე პლატფორმაზე, რაც ზრდის buying pressures და მოთხოვნილობას ამ ტოკენზე, რაც პოზიტიურად იმოქმედებს თვითონ ამ ჩარტზე და პრაიზზე, რაზეც მუშაობთ ყოველ დღე, რომ მაქსიმალურად მივცეთ utility ამ ტოკენს, რომ token holders გამოსვლის მომენტში დაუფიქსირდეს რაღაც income, profit. გასაგებია, მადლობა. კი, და აქვე რაღაც ვერ მოვასწარი, მე გადავედით სხვა კითხვაზე, ვიტყვი, რომ equity-ზე რო შემეკითხეთ, რატო არ ვაკეთებთ raise? Private sale ინვესტორებისთვის არის ესეთი option-ი, რასაც ქვია convertible note. 100,000 პლუს ინვესტიციებისთვის გვაქვს ესეთი ფუნქცია, რომ თქვენ კი არა და ეს ინვესტორი, private ინვესტორი, ვინც შემოვა 100,000 პლუსით, თუ არ გაყიდის ტოკენებს ამ vesting period-ის განმავლობაში, 16 თვის განმავლობაში, უფლება ექნება ახალი valuation-ით დააკონვერტიროს თავის ტოკენები equity-ში. უკვე კომპანიის equity-ში გამომდინარე იმ შეფასებიდან, რაც იქნება vesting period-ის ბოლოს. არის ესეთი ოპცია იმ ხალხისთვის, ვისაც ჯერ მაინც უნდა რომ რაღაც ტრადიციულ რაუნდში შემოვიდეს. და რა ტოკენებში. მომენტისთვის რაც იქნება ტოკენის valuation-ი თუ რომელი valuation-ზე გუწყდა ტოკენის ფასი, ახლანდელი ტოკენის ფასი ამ რაუნდის რა გამოდის? ამ რაუნდის valuation-ი არის 4,800,000. 4,800,000 და გვაქვს 100 მილიონი supply, ხო? აჰა. Okay. და ანუ არსებული კომპანიის valuation შეუძლია მე დააკონვერტიროს ეს ტოკენები თუ ტოკენი ანუ ტოკენის საბაზრო ფასი ის მიხედვით დააკონვერტირებს არსებული კომპანიის valuation-ის მიხედვით, ხო? აჰა. Okay, გასაგებია. მადლობა. მარი დავაზუსტებ კითხვას. ხედეთ, იმის გამო რომ ვერ ყვევი სამმართველობაში, ანუ როცა equity-ზე დაგვიშვით კითხვა, პრინციპი არის ეგეთი, რომ მოკლედ ჩვენ როგორც ინვესტორებს და founders და teams, founders განსაკუთრებით, იქნებათ თუ არა ერთიგივე мотиваცია და ხომ არ იქნება, ესე ვთქვათ, რომ founders შეიძლება გქონდეს პლუს კიდე სხვა რაღაც мотиваციები, რომელიც ესე ვთქვათ, არ იქნება ფინანსური мотиваციები საუბრობთ უნდა, რომელიც არ ექნება ამ შემთხვევაში ინვესტორს, რომელიც ტოკენის ფლობელს, ესე ვთქვათ რა, ანუ ის ტოკენი შემოვა. ანუ შეხედეთ, საუბარი არის ფინანსურ мотиваციაზე, რომ დაუშვათ კომპანია, ანუ შეიძლება თუ არა ესეთი სცენარი გამოვიჩნდეს, რომ ტოკენმა, ასე ვთქვათ, კომპანია უფრო კარგად განვითარდეს და ტოკენი ნაკლებად, მოდი ასე ვთქვათ. ერთმანეთზე არის დამოკიდებული ძალიან. ანუ ისე არ არის, რომ დამოკიდებული არის, მაგრამ ბოლომდე თუ არა, ეგ მაინტერესებს. კი, აუ ძალიან ხარ ხმაურობ საქაურობა, უბრალოდ დავაზუსტებ. არა, თქვენ კი, ბოდიში. ძალიან არის დამოკიდებული, 100%-ით არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. თუ ყველაფერი ეკოსისტემაში მუშაობს რა, გეიმერების რაოდენობა, თამაშების რაოდენობა, გეიმერები რა თქმა უნდა გამოიყენებენ ტოკენებს იმისთვის, რომ ითამაშონ ეს თამაშები. თუ გამოიყენებენ ტოკენებს და თამაშებს კარგი ტრექშენი ექნება, ჩვენ გამოვუშვებთ NFT-ებს და აქ უკვე კომპანიის შემოსავალი ირთვება, ხო, რასაც ვამბობ, რომ კომპანიის revenue არის NFT sale-ები.
ეს ყველაფერი იმდენად დამოკიდებული არის ერთმანეთზე, რომ ფინანსური мотиваცია ჩვენ იმის, რომ ტოკენი განვითარდეს და კარგი ტრექშენი აჩვენოს და 1, 2 და 3x კი არა და მეტი გააკეთოს, საკმაოდ დიდია. როგორც თქვი, თიმის ტოკენები გამოდის მე-10 თვეს. ეს ჩვენ წილს ვიღებთ მე-10 თვეს იმის მერე, რაც გაეშვება გაეშვება პროექტი და ჩვენზე დიდი мотиваცია ჩვენ გუნდში და ფაუნდერში გულისხმობ, ალბათ არავის არ ექნება იმისთვის, რომ ტოკენმა კარგი პერფორმანსი აჩვენოს და მე-10 თვეს იმდენად კარგი იყოს, რომ ჩვენც რაღაც შემოსავალი დავაფიქსიროთ. If that makes sense. კი მე მგონი ნაწილობრივ გაიცით კითხვის პასუხი, თუმცა მეც დაახლოებით იგივე კითხვის დაზუსტება მინდა. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში კომპანიის შემოსავალი და თიმის შემოსავალი დადგება გაყიდული NFT-ებიდან მიღებული წილიდან, თუმცა token holder-ებს აქედან არანაირი შემოსავალი არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ დაალოდონ ტოკენის ასე ვთქვათ ასის ზრდას მარკეტზე, ხო? და ხო, ну, პრინციპში, ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს მარტო utility ტოკენი, რომელიც შიდა ეკოსისტემაში გამოიყენება და მოთხოვნაში იქნება გამომდინარე არსებული თამაშების და აწყობილი პლატფორმების მოთხოვნიდან და რაც უფრო მეტი მოთამაშეა, რაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ საშუალება არის utility ტოკენის გამოყენების, უფრო მეტი მოთხოვნა იქნება ამ ტოკენზე. თუმცა ანუ enterprise ან public enterprise ამ ტოკენს აქვს 8 ცენტი, რაც ვფიქრობ საკმაოდ მაღალია არსებულ მარკეტთან მიმართებაში. ადრე რაღაც 1-6 თვის წინ შეიძლება 5-6 თვის წინ სულ სხვანაირად გამოიყურება და ეს ტოკენომიკა მიუხედავად იმისა, რომ რეიზი იგივე იყო, public valuation პროექტს ჰქონდა 20 მილიონი, რაც რა თქმა უნდა გამომდინარე სიტუაციიდან მარკეტზე nonsense იყო. 20 მილიონი ძალიან ბევრი იყო valuation-ისთვის და token price public-ზე იყო 7 ცენტი თუ არ ვცდები, აღარ მახსოვს უკვე ზუსტად. და ჩვენ გავიარეთ ინკუბაცია blockchain ცენტრში, ლიტვური კომპანია არის, რომელიც დაპარტნიორებულია Animoca Brands-თან, არ ვიცი თუ იცით Animoca Brands. ესეც ყველაზე და ესეც ცნობილი gamify პროექტია, ვისიც არის ინვესტმენტებსაც აკეთებს და ამ ინკუბაციის დროს ჩვენ ტოკენომიკაზე მუშაობდა Animoca Brands-ის head of tokenomics. მუჰამედ რამოდენიმე ზარი ჰქონდა გადახედა ჩვენ ტოკენომიკას და 20 მილიონიდან შევამცირეთ 8 მილიონამდე valuation-ი და თლიანად ეს ახლა რასაც ხედავთ token breakdown-ი და ეკონომიკა რაც არსებობს, შექმნილია ის კი არა რომ დავსხედით ჩვენ და აი 8 ცენტი იქნება დღეს ტოკენის price public-ზე. საკმაოდ გამოცდილი ადამიანის მიერ არის შედგენილი და უკვე ბევრი კონსულტაციები გავიარეთ, ძალიან ბევრი launchpad-ს ველაპარაკეთ, public sale-ი იქნება ზუსტად launchpad-ებზე. რამოდენიმეზე 3 ან 4 იქნება, ნახოთ ბოლო რაღაც მოლაპარაკების ამბებში ვართ. და ყველა launchpad-ი ამბობს, რომ საკმაოდ attractive ტოკენომიკა არის ინვესტორებისთვის ზუსტად. seeds აქვს Cliffy, აქ როგორც ხედავთ, seed round-ის ინვესტორები მხოლოდ მეორე თვეს აიღებენ ტოკენებს და public-ს და private-ს არ აქვს არანაირი Cliffy, ანუ თქვენ კი არა და private და public ინვესტორები მიიღებენ რაღაც რაოდენობა ტოკენებს და გამომდინარე იქიდან, რომ მთლიანად initial market cap without liquidity გვაქვს $118,000, რაც საკმაოდ დაბალი market cap-ი არის. ჩვენ ველოდებით იმას, რომ ტოკენს ძალიან კარგი პერფორმანსი ექნება launch-ის მერე პირველ რამოდენიმე დღეს და ველოდებით იმას, რომ private და public ინვესტორები ამ 10 და 15%-ით უკვე გააკეთებენ returns on their investment. რომ შექმნის კარგი hype იქნება შექმნილი public sale-ი საკმაოდ პატარა გვაქვს. სადავაჭირო $280,000
მასიურ მარკეტინგს ვთავთ, როგორც თქვი, დაპარტნიორებულები ვართ Polygon-თან, დაპარტნიორებულები ვართ Magic-დან, ყველაზე დიდი marketplace-ი, NFT marketplace-ი, რაც არის Polygon-ზე და კიდე რამოდენიმე ისეთი massive marketing strategy გვაქვს, რომელიც იქნება გაკეთებული უკვე pre-launch რამოდენიმე დღით წინ და რაც შექმნის კარგ hype-ს ამ launch-ისთვის და იქნება ჩვენი მოლოდინებით საკმაოდ დიდი buying pressure ამ ტოკენზე. ყველა ის ხალხი, ვინც ვერ შემოვა public-ში დავუშვათ, როცა გაეშვება უკვე decentralizable exchange-ებზე, შექმნის ეს ყველაფერი buying pressure-ს და ტოკენი აჩვენებს კარგ performance და კარგი ზრდა იქნება. პირველი ეს 24-48 საათი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის TG-დან. მადლობა, ნოდას ქონდა კითხვა. ხო, გიორგი თქვენ თუ გაქვთ კითხვა დააზუსტეთ. ნოდა. გამარჯობა. გამარჯობა. utility მოთამაშისთვის ტოკენის გასაგებია და სიტყვაზე აი ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ არ ვართ ის აუდიტორია ვინც უშუალოდ თამაში დაკავდება და utility-ის utilizatsiას ეგრე გააკეთებს და არის თუ არა რამე ამ ეტაპზე ინვესტორისთვის utility და კონკრეტულად მაინტერესებს აი თქვენი საუბრეთ იმაზე რომ revenue NFT-ები გაიყიდება არა თქვენი ეკოსისტემის ტოკენებში, შესაბამისად რაღაცა revenue სადღაც შემოვა და აქვს თუ არა კავშირი tokens revenue share-თან რამენაირი. ორი ნაწილია კონკრეტულად ჩვენთვის რამე utility ექნება და ჩვენი სარგებელი პოტენციალურად არის მარტო capital gain-ი ტოკენის ფასის თუ რამე utility არის ამაში და კონკრეტულად utility არის თუ არა იმაში რამდენი revenue იქნება რა. დავიწყებ ბოლო კითხვიდან, სწრაფ პასუხი არის არა, ტოკენი revenue share-ში არანაირად არ მონაწილეობს, ის revenue-ები, რაც თქვი NFT sale-ები არის პლატფორმის შემოსავალი, 10%-ს ვიღებთ ამ გაყიდვებიდან და ირთვება კომპანიის შემოსავლად და ესე პირდაპირ ვთქვათ, capital gain-ის გარდა ინვესტორისთვის, ახლა თუ მოთამაშე არ ხართ და არ გინდათ რომ ტოკენები ჩააბრუნოთ და გამოიყენოთ პლატფორმაზე, ინტერესი და utility არ აქვს. Private token-ი შეგიძლია თქვენი ინვესტორის ტოკენები შეიძლება დახოლდოთ და რაღაც დაელოდოთ კარგ price რო გაყიდოთ, ან აი აქ staking-ი გვაქვს კიდე ცალკე ალოკაცია. გვექნება კიდე staking მექანიზმები, კი ახლა რამოდენიმე ეკოსისტემასთან, რამოდენიმე პროექტთან მუშაობთ Polygon-ის ეკოსისტემაზე იმისთვის, რომ TG-დან გაშვების მომენტიდან რაღაც staking მექანიზმი იყოს პლატფორმაზე token holder-ებისთვის და რა თქმა უნდა რაღაც staking reward-ები გვექნება იმ ხალხისთვის, ვინც დაასტეიკებს ჩვენ tokens, ვისაც არ უნდა რომ გამოიყენოს, ან ითამაშოს, ან გაყიდოს, ან რაღაც. ამ ეტაპზე გვესმის staking-ი როგორ იქნება, რა იქნება, როგორ ზოგადად რამე შინაარსის staking-ის თუ იდეა არის რომ როდესღაც იქნება. სამწუხაროდ ახლა ტექნიკურად სავარაუდოდ მიკა ხო არ შემოგვიერთ და ზარზე. ტექნიკურად არ შინაარსი და ზოგადად აი რაღაც. შინაარსობრივად იქნება რაღაც 6 თვიანი staking-ი, 1 წლიანი staking-ი, 3 თვიანი staking-ი, სხვადასხვა interest rate-ით და თუ გაყინავთ ამ ტოკენებს და დაჰოლდავთ, იქნება პროცენტი, რომელიც დაერიცხება as in terms of like just stake token, hold and stake tokens. მექანიზმი არის pre-deposit-ის სახის შინაარსით. რა დააფინანსებს staking-ს? ან რისთვის უნდა გამოყენდეს ეს და staking? აი ზოგადად, okay, დავდევით, ავიღეთ, ეგ გასაგებია, მაგრამ თვითონ აი რისთვის დაიდო ეს? აი ეგი თუ გვესმის რა? ან რა წყაროდან დაფინანსდება ის განსხვავება, რომელიც უნდა გადაიხადოს დასტეიკინგებულში?
იგი კი აი ბოდიშ მოგიხდით ამ კითხვაზე ნამდვილად არ ვიცი პასუხი დავაზუსტებ ჩვენ product owner-თან და შემიძლია მოგწეროთ არის მე. ოკეი, მადლობა. მარი მე დავშან კიდე კითხვას თუ შეიძლება ერთს რა შეხედეთ რეალურად პირდაპირ სიმართლე რო გითხრათ მე ხოდი ის რომ ძალიან მაინტერესებს ახლა ვიბით ალბათ დაახლოებით 10% იმისასაც თქვენ საუბრობთ რა ხო ანუ რეალობა ეგ არის იმიტომ რომ სხვა სფეროა და შემთხვევით აქ მნიშვნელოვანი იქნებოდა სხვა ინვესტორები ანუ ვინ არიან სხვა ინვესტორები ვინც თქვენთან უკვე შემოვიდა ან პირდაპირ ვთქვათ შეხედეთ ანუ ჩემთვის კომფორტული იქნებოდა თუმცა რომ აი ეს შემოდის ამ შემოვიდა და იმათ გამოვყვებოდი იმიტომ რომ უბრალოდ ესე ვთქვათ ეხა ნოდარის და გიორგის რასაც საუბრობდნენ აშკარად ეს ვთქვათ საკითხი მე არ მესმის უღონდ უმრავლესობა ესე ვთქვათ ანუ ნოდარი და გიორგი გამონაკლისები იქნებიან ჩვენთან ესე ვთქვათ ჩვენ კლუბში და მათ პირველად უფრო მეტი ის აუთ ეს ვთქვათ უმრავლესობა მაინც ჩემნაირი იქნება რომელსაც ეს არ ესმის ალბათ 15% მოიცავს ესმის შესაბამისად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმის რომ გყავთ თუ არა ვინმე ინვესტორი უკვე რომელმაც ესე ვთქვათ ფაუნდერის გადაცხადია რომელმაც ამაში გამოყვათ ბოლო პერიოდში ჩადო ან აპირებს რომ გამოყვეთ და თუ არ გყავთ მაგ შემთხვევაში ხომ არ უნდა გავიაროთ ეგეთი რაღაცა რომ აქსელის პოზიცია არის რომ სტარტაპთან მუშაობა იწყება ასე ვთქვათ არა მხოლოდ pitch-ის დროს ესე ვთქვათ ანუ როცა დასრულდა ასე ვთქვათ არ შედგადილი არამედ საუბარი იმაზე რომ ეს სულ პროცესია რეალურად და ასე ვთქვათ როგორც კი თქვენ ასე ვთქვათ ვიღაცა ღუზა ინვესტორს წამოიგებთ ეს ვთქვათ ანუ ვინც ასე ვთქვათ იქნება მნიშვნელოვანი ტიპი აი მაგ მომენტში რომ ჩვენც მას გავყვეთ იმიტომ რომ მე სიმართლე გითხრა ეხა ხო აი ნოდარი თუ იტყვის ან გიორგი თუ იტყვის რა გათხოვებული ჩვენი კოლეგა თუ იტყვის რომ ამაში მე ვსწრებ ამ შემთხვევაში არა იმის გამო რომ ისმის არამედ იმის გამო რომ ესე ვთქვათ რა სხვა ჩემ კოლეგებს შევხედავდი მაგითო ჩავდებდი მაგრამ ხო აი ეგ არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენს რო გესმოდეთ ჩვენი პოზიცია ჩვენი მხარე და უკვე მაინტერესებს ინვესტორი ყავს თუ არა ვინმე ესე ვთქვათ ისეთი ახია რეპუტაციული ინვესტორი პირველ რიგში ვიტყვი რომ აი ძალიან მიხარია კითხვებს როსვავთ პირველ ზარში ცოტა ისე ვიყავით ამიტომ მადლობა გიორგი და ნოდარ საინტერესო კითხვებია და იმედია გასაგებად ხსნი იმიტომ რომ რთულია როცა აი შენ უკვე 24 საათი ყოველ დღე ამაში ხარ და ვიღაცას აუხსნა ვინც ინდუსტრიაში არ არის ამდენ ვარ რესტორებს დიახ მარი გაიჭირდა თქვენი ხმა და ერთ რამეს გეტყვით ისე რომ ნოდარ და გიორგის ეს არის ხმა მაგრამ განაჩენად უნდა აგვიხსნათ როგორც ეს დაუშვათ მშობლებს აუხსნებით ან ბებია ბაბუა ზოგადად გამოცდილები არიან მაგრამ ეს საერთოდ არ ესმით რა ესე იგი ალბათ აი ახლა აქ ეკრანზე რასაც ხედავთ სლაიდს აქ არის ჩვენი რამოდენიმე ინვესტორი მაგრამ ამ სახელებით მე თქვენ ვერ I cannot impress you by saying like Oxo Capital Machado private round-ში ფული. იმას ვიტყვი, რომ დღეს ის არის პერიოდში ვახსენე, ერთი კვირის წინ მივიღეთ ეს სიახლე, რომ კარგი ამბავი გვაქვს, 500-მა სტარტაპმა აგვიყვანა, ესე ვთქვათ, აქსელერაციაში. ინვესტმენტს აკეთებენ, თუმცა ძალიან გთხოვთ აქ, რომ ჯერ არსად არავის არ უთხრათ, იმიტომ რომ ოფიციალური announcement-ი ჯერ არ გაკეთებულა, ახლა რაღაც paperwork-ში ვართ. და ტრადიციული ინვესტმენტებიდან აი მაგაზე გავაკეთებ highlights. ჩვენ ამ მომენტისთვის გავდივართ აქსელერაციას, დაიწყო ორშაბათს 10 აპრილს. იქნება intense რაღაც 12 კვირიანი პროგრამა, სადაც ჩვენ მუშაობთ რაღაც go to market strategy-ზე, პროდუქტის დახვეწვაზე და ასე შემდეგ და ჩვენი პროექტის გარდა ყველა ტრადიციული პროექტია რა და მუშაობთ იმაზე, რომ აი ესეთი ტრადიციული
ინვესტორებისთვისაც ასევე საკმაოდ გასაგები გავხადოთ ჩვენი პლატფორმა და რა ბენეფიტი აქვს, რა მხელა არის მარკეტი, რა opportunity არსებობს ახლა. ამიტომ 500 სტარტაპი ჩვენთვის როგორც პროდუქტისთვის ძალიან მაგარი ექსპერიენსი იქნება, უკვე ვიცი. დაგვეხმარება იმისთვის, რომ რაღაც ტრადიციული growth გავაკეთოთ ჩვენი კომპანიის და პროდუქტის და მეორეს მხრივ ვალიდაცია არის იმის, რომ ტრადიციული venture-ებიც უყურებენ ესეთ ინვესტმენტებს, როგორც დასაშვებ ინვესტმენტებს, იმიტომ რომ შემოდის 500 სტარტაპი. ჩვენთვის ძალიან big deal-ი არის და ჩვენთვის გაგვიკვირდა, რომ რაღაცნაირად დავამტკიცეთ და დაინახეს value ამ პროდუქტში ტრადიციულმა venture-მა. რაც შეეხება სხვა მონაწილეებს რაუნდის, როგორც თქვით, ჩვენ ვართ ახლა აქეთ გადმოვალ. ჩვენ ვართ private round-ში. აქ გადმოვალ. seed round-ი მთლიანად დახურულია retail ინვესტორებით, ჩვენი community-ს გავხსენით ეს sale-ი და შემოსული არის დაახლოებით 40 ადამიანი პატარა ჩეკებით, $500,000. ეს იყო seed round-ი. ეხლა ვართ private round-ში, სადაც minimum entry არის $20,000 და აქ ყავს ინსტიტუციური ინვესტორებიდან crypto VC, Oxo Capital, Vampire DAO, დეცენტრალიზებული that's the DAO, რომელიც ასევე ჩვენი advisory არის პარტნიორი და შემოვიდა პატარა ალოკაციით private round-ში. მერე ყავს Bot Planet, ასევე Web3 პლატფორმა არის მთლიანი რაღაც ეკოსისტემა საკუთარი ტოკენით და ამ რაუნდში ყავს კიდე რამოდენიმე დიდი angel investor-ი, რომელიც შემოვიდა ამ convertible note option-ით. ორი დიდი angel investor-ი ყავს, რომელიც ამ convertible note option-ით 100+ არიან შემოსული ამ რაუნდში. ყავს კიდე ერთი ტრადიციული კომპანია educational platform არის, educational online კურსებს აკეთებენ Skillbox. ეგენი შემოდიან private round-ში და ამ მომენტისთვის $576,000-დან დარჩენილი არის დაახლოებით 100. დანარჩენი შევსებულია აი ამ პლეიერებით, ვინც უკვე ვახსენეთ და ფიქრობთ, რომ როგორც კი დავაანონსებთ 500 სტარტაპის ამბავს, საკმაოდ სწრაფად შევავსებთ private round-ის ნაწილს. და მან უკაცრავად კიდე ერთი კითხვა მაქვს, შეგიკითხოთ რა, რომ 500 სტარტაპი შემოდის ტოკენებში? არა, სამწუხაროდ, მან deal breaker-ი არანაირი იმაზე არ შემოდიან. non-negotiable term-ი არის, რომ შემოდიან equity-ში, 500 სტარტაპი შემოდის მხოლოდ equity-ში და 10% შემოდიან ამჟამად პროექტს. კარგით. და კიდე კითხვა მაქვს ეგეთი რა. რეალურად თქვენ რასაც ამბობთ valuations, ეს 8 მილიონი ახსენეთ არ მოსულსად. ერთი მომენტია რომ შეხედეთ ჩვენ რო შემოვიდეთ გონია რომ მან პრობლემა არის ის რომ უკვე აღმოჩნდება რომ რეალურად არის ეგრე სავარაუდოდ რომ 500 სტარტაპს თქვენ ნაკლები valuation ეს პირველად ვიდრე ჩვენ ანუ ზოგადად კი ხდები ბოთი შეგაწყვეტინებთ კომპანიის valuation the tokenis valuation სულ სხვადასხვა თემაა ჩვენ სიტუაციაში, ხო ჩვენ მომენტში. ამ მომენტისთვის შეიძლება სულ არ ღირდეს კომპანია იმდენი რა valuation-ითაც შემოდის 500 სტარტაპი და ბოდიში რაღაც ისე mystery-ით რო საუბრობს, არ შემიძლია ჯერ არანაირი condition-ების გახსნა ამ საუბარში 500 სტარტაპთან, მაგრამ it's hard to believe, მაგრამ token ინვესტიცია უფრო ადვილი და უფრო ლიკვიდური თემა არის ამ მომენტისთვის რა. უფრო high valuation არის, რა თქმა უნდა, კომპანია არ ღირს 8 მილიონი, იმიტომ რომ კომპანიას ჯერ არანაირი revenue არ აქვს, მხოლოდ promotion. ხოლო ტოკენი არის ესეთი სწრაფი, ლიკვიდური, არანაირი equity-ში შემოსვლა არ არის აუცილებელი. That's the future we believe. Simplifying investment process as well. ისიც თან მესმის, თან არ მესმის. და ზოგადად იცით რომ პრინციპს ვიტყვით ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ესე ვთქვათ თქვენთან ანუ Web3-ში ეს ყველაფერი არის ხოლმე
და ასე ვთქვათ, სხვა პრინციპია, ნუდარს და გიორგის უფრო მეტი ცნობათ ამაზე. ვიდრე მე, მაგრამ შეხედეთ ენჯელის პრინციპი არის ის, რომ მას და ფაუნდერს ჰქონდეთ ერთნაირი ფინანსური ინტერესი, ანუ იცოდეს, რომ ესე ვთქვათ, არ არის რაიმე ტიპის საკითხი, ორი რაღაცა არის, მოკლედ შეხედეთ. პირველი საკითხი მნიშვნელოვანი არის ეგეთი, რომ იცოდე, რომ შენ და ფაუნდერს, ანუ თავარ გამწევ ძალას ეგრევე ინტერესები გაქვს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ესე ვთქვათ, ეს კონფიდენს გაძლევს, მაგრამ და მეორე მომენტია, შეხედეთ, სიმართლე გითხრათ, უკაცრავად ეგეთის რჩევისთვის, მაგრამ მე გირჩევით 500 სტარტაპის შემდეგ შემოწიოთ ჩვენთან და გეტყვით რატო, იმიტომ რომ კოსმოსის შემოსაზრება უკაცრავად მინუსთვის, მაგრამ მე ესე ვფიქრობ, რომ პრობლემა იქნება შემდეგში, რომ შეხედეთ, წარმოიდგინეთ, რომ შეხედეთ, ჩვენ თქვენთან ახლა შემოვიდეთ, აღმოჩნდება, რომ რეალურად პირველად უფრო მაგარ პირობებზე გაყევით 500-ს ვიდრე ჩვენ. და პერიოდში ეს არის განსხვავებული, ანუ ჯერ ჩვენ შემოვედით და მე 500-ს გაყევით, ესე ვთქვათ, უკეთეს პირობებში, ვიდრე ჩვენ, ანუ ჩვენს მერე 500-ს უფრო კარგ პირობებში გაყევით. და ეს სიმართლე გითხრათ, ანუ ენჯელებში ჩვენში, ანუ ინვესტორებში, ენჯელ ინვესტორებში ყოველთვის იწვევს უხერხულობას, იმიტომ რომ ამ მომენტში, როცა ვაფინანსებ, აი იმ მომენტში, როცა ფინანსდება ხოლმე რა, ვირჩევნია, რომ ის კონდეს იმისი განცდა, რომ ეს არის მომენტუმი, ანუ აი ეს მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც თქვენ კიდევაც რაღაცისთვის და აი ეს გადალახეთ, ამ ჩვენი თანხით და თუ ჩვენს მერე ვიღაცას, ასე ვთქვათ, თან მოკლე პერიოდში რა უკეთეს პირობებს თავაზობთ, ეს ჩვენზე, ასე ვთქვათ, დემოტივატორად, ასე ვთქვათ, მოქმედებს ხოლმე. და მეორე საკითხი, ისევ შეიძლება აქ ვიჭრები და ბოლომდე ვერ მოყვებით ვებსამში, ამას ვუშვებ და ეხლა ვიგეუბნებით, რომ დიდი შეგვიძლია თქო რა არა ეგრე არ არის და ასე შემოწმება პრობლემა არ არის, შემეცი ნამდვილად მაგაზე. მაგრამ შეხედეთ პრინციპი რა არის, რომ ჩვენ როცა თანხას ვიძლევით ხოლმე, ანუ დაახლოებით ვიცით, რომ ეს თანხა კომპანიაში იღება იმის გამო, რომ რაღაცაზე მაგრა გაიზარდოს, რაღაცა ბარიერი გადალახოს, რაღაცა გამოწვევა, ესე ვთქვათ, გამოწვევას უპასუხოს. და ამ შემთხვევაში, როცა ტოკენს ყიდულობთ, ეგ არ არის თქვათ, ესე ვთქვათ, ეგ მომენტი ხო ხდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, კონკრეტული ამოცა, ანუ რა თქმა უნდა, თქვენ ახლა იმას გამოიყენებთ ისე, როგორც გინდათ რაზეა საუბარი, მაგრამ ესე ვთქვათ, იმისი განცდა, რომ აი ამეთი კომპანია მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, upheavals დაძლევს, ესე ვთქვათ, რაღაცა არის და შემდეგ სტეპზე გადავა და აი ამეთი რაღაცას გააკეთებს და ამის გამო ჩვენი ყოველს valuation-ი გაიზრდება, აი ეგ მგონია, რომ ოდოში აქამდე არავებსთან სტარტაპებში ყოველთვის ეგრე იყო ხოლმე და აი ამის გამო გამოჩნდა კითხვა ეხლა თქვენთან, რომ აი ეს როგორ არის, ანუ მანდრა არ მოიწევი ასე ისიც ხო აი ეგ მომენტი ვერ დავიჭერი აქ ხდები. ისე თქვენ ახლა სავარაუდოდ მოგიწევთ კიდევაც. შეგვიძლია ასე ვთქვათ, არ მიეწევთ ჩემ პოზიციებს ახლა რა ფილმებით, თუმცა სავარაუდოდ როცა სტანდარტული ენჯელ ინვესტორთან მოგიწევთ ხოლმე საუბარი, ალბათ ეს პოზიციები მაინც იქნება ხოლმე რა. ესე ვფიქრობ. შემოწმები იმის გამო, რომ როგორც გითხარით, აბსოლუტურად არაკომპეტენტური ვარ ვებსამში. ანუ ხვდები თქვენ რას გულისხმობთ ძალიან ზოგადად არ ვიცი როცა ინვესტორი მიჩვეულია ტრადიციულ რაუნდს და ტრადიციულ investments equity-ში ალბათ რთულია რაღაც mind breaker გახდე და აუხსნა რომ token also works and can work even better than equity. იმიტომ რომ კომპანია profit-ზე გავა God knows when. და მე უკაცრავად აი ერთი წუთი შეხედეთ აი ეგ არის რა პირველი რომ ანუ mind breaking-ის საკრავად კოლეგებთან ბოდიშ ვიხდი იმიტომ რომ ყველას პრინციპში იცის რაზეა საუბარი მე რაღაცა უკანა კლასებში გავხდები და ასე ვთქვათ შეიძლება ისეთ რაღაცებს ვთქვათ არა მაგის არ ვიცი მაგრამ შეხედეთ აზია საუბარი რომ რეალურად თქვენ თავაზობთ უკეთე მეუბნებით ეგ შეხედეთ მაგ აზია საუბარი თქვენ მეუბნებით რომ უკეთეს რამეს თავაზობ ვიდრე ფაუნდერს აქვს თავისთვის ხდები და აი მან მირჩევნია რომ ის მინდა რომ კონკრეტულად ფაუნდერს თავისთვის აქვს გამიზნული ხო ხდები აი მაგას
წლები არის ხომ საუბარი რა. მიხდი ხო რას გულისხმობ? მათ შემთხვევაში ხო founders-ს ტოკენები ექნებოდა. Founders-ს ტოკენები აქვს, მაგას გულისხმობ, ან team არის founding team who is developing this product. და მე ვამბობ, რომ მე ჩემ ტოკენებს, როგორც ამ პროდუქტის owner-ი, ბლოკავ და 10 თვის განმავლობაში ხელს არ მოვკიდებ. და მე ხო 10 თვეში ოკეი, დაგეთახეთ გამახსევრდეთ. იგი დაგეთახეთ ხო? ანუ მე ხან ხო მიკაძე საუბარი, თორემ თქვენ შეძლებთ ჩვენი ინტერესიც არის ტოკენი, რა თქმა უნდა. ხო, თუ არ იქნება ტოკენი, არ იქნება NFT სეილები, მაგას ხსნიდი. თუ არ იქნება NFT სეილები, არ იქნება არანაირი შემოსავალი, ტრადიციული შემოსავალი, ესე ვთქვათ, კომპანიას, ხო, რაც ზრდის, აი პროფიტებს. ყველაფერი დამოკიდებულია ერთმანეთზე და ყველაზე დიდი мотиваცია არის ჩვენთვის, რომ როდესღაც ეს ჩვენი 10 თვეში რომ მივიღებთ ტოკენებს, მაგას ხონდა გქონდეს პრაისი. ჩვენს ხონდა მივიღოთ უკვე ჩვენი წილი, ესე ვთქვათ, ამ founding team-ზე ვსაუბრობ ახლა. წილი ამ კომპანიის ტოკენებიდან, team-ის ტოკენებიდან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ 10 თვის განმავლობაში ხელს არ ვკით, არანაირი access-ი არ გვაქვს. და ჩვენი მიზანი არის, რომ 10 თვე კი არა და წლები ვაცოცხლოთ ეს ტოკენი კარგი performance-ით. რომ ყოველთვის იყოს რაღაც IDO price-ის ზემოთ და აჩვენოს კარგი performance-ი და ვამატებთ utilities, ვამატებთ თამაშებს, ვთავაზობთ რაღაც ახალ features, იმიტომ რომ ეკოსისტემაში ყველაფერი დამოკიდებულია. ჩვეულებრივი ეკონომიკა ხო არ არის Web3-ში, შენ ქმნი ამ ეკოსისტემის ეკონომიკას, ხო? შენ you are the one who sets rules ამ ყველაფერში. ამიტომ ჯანსაღი ტოკენ ეკონომიკა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანია ამ ყველაფერში. ამიტომ ხო, არ ვიცი, 500 სტარტაპი არის რეპუტაციული თემა უფრო, ვიდრე რაღაც არიქა და უფრო კარგი პირობები მივეცით და ეგეთი რაღაც. 10% რეპუტაციულზე ცოტა მეტია, ალბათ, მაგრამ გავიგე დაგეთახმეთ და რომ ესე ვთქვათ, უკვე კოლეგების ვინც უსმეს ამ ვინც ესე ვთქვათ, ჩანათეს მოусმეს, რომ დავაზუსტო, რომ ანუ ამ შემთხვევაში არასოლო ფაუნდერზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ თქვენ ახლა თქვენი ფიჩი მე მგონი მე-13 თუ მე-14 მე-15 ანახეთ, პირველ მაგ სხვადასხვა ფილებში ანახი, ასე ვთქვათ, ანუ ვადასტურებ ესე ვთქვათ, თქვენ attachments ესე ვთქვათ, კომპანიასთან, ფოტოში თუ მე რასაც აკეთებ, მგონი 1 წელია თუ 2 წელია უკვე ესე ვთქვათ, რა პრინციპი შეგხვდით, თვითონ მოხს ეგეთი, ანუ თქვენს რეალურად გაქვთ ტოკენები შესაბამისად, როცა ჩვენ мотиваციებზე, ანუ ერთ-ერთი мотиваციებზე საუბრობ, ჩვენ თუ ინვესტიციით შემოვიდეთ, მე და თქვენ დაახლოებით ერთნაირი мотиваცია გვექნება. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ანუ ემოციური ბრმა და ასე შემდეგ, მაგრამ სუფთა ფინანსური კუთხით მე და თქვენ და თქვენ კოლეგებს, რომლებიც ინკას გარდა დანარჩენები ვიცით, გვექნება ერთნაირი мотивაციული სქემა. კი. თლიანად, როგორც თქვი, ტექნიკური გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ ტექნიკური გუნდი და C-level გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ პლატფორმის განვითარებაზე, ელოდება, ესე ვთქვათ, team ტოკენებს. ოკეი, გავიგე. და უკაცრავად, team ტოკენი საინვესტიციო ტოკენზე განსხვავებული არ არის, გარდა იმისა, რომ 10 თვიანი ლოკაპ პერიოდი აქვს და რაღაცები მერე ვესტიგის კუთხით ემატება. ტოკენი ერთია, ტოკენი არც მოთამაშესთვის, არც ინვესტორისთვის და არც არავის არ განსხვავდება. ეს გამოყენება. მე როცა მივიღებ, შეიძლება თამაში მომინდეს და ჩავაბრუნო და პლატფორმაში გამოვიყენო რაღაც, ნუ ერთი და იგი ერთი ტოკენია. და მარი ბოლო კითხვა, მაინც დავაზუსტებ, 500 სტარტაპი გავიგე. იქ ბატონები და ბატონები რომელიცგან ახსენებენ ძალიან თქვენი ინვესტორები იქით გავიგე. ქართველი ინვესტორი, ესე ვთქვათ, ქართული ინვესტორი ცალკე ესე არ ყავთ. ენჯელები ვინც ვახსენე, ვინც არიან შემოსული convertible note-ით, ქართველები არიან. მაგათ კარგი, კითხვა ეგეთი. ანუ მაგათი სახელის თქმა, ასე ვთქვათ, კონფიდენციალური ამ ეტაპზე? კი, unfortunately, შემიძლია მიკასთან დავაზუსტო, მაგრამ ეგ მნიშვნელოვანია, იცოდეთ რომ მნიშვნელოვანია. ახლა თუ კაცი შულს არ გაუგიეთ ხალხმა შემთხვევაში, ნუ თქვით არ აქვს აზრი, მაგრამ თუ ასე თუ ისე, ასე ვთქვათ, რა გარკვეული მათწონა აქვს, იცოდეთ რომ ეს, ანუ, ასე ვთქვათ, თქვენი პროექტის, ასე ვთქვათ, გაყიდვაში ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ინვესტორებთან ძალიან გეხმარებათ, იმიტომ რომ
თუ ისინი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ხალხია. ზუსტად არ ვიცი რამდენად შემიძლია გავაჟღერო სახელები, ამიტომ მესმის მაგას გეუბნებით რა, ანუ დააზუსტეთ, მაგრამ იცოდეთ რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ანუ ეხლა კერდეთ ეხლა მაგას როგორ გეტყვით რომ ეხლა გითხარით რომ დააზუსტეთ, მაგრამ ზოგადად ეს მნიშვნელოვანი იქნება. აუცილებლად. მე აღარა მაქვს კითხვები, კოლეგებს ისე ვთქვათ რომ კიდე რამე სიამოვნებით. მარი მადლობა. თუ არ გეცნობები, მე მგონი ძალიან კარგად მოგვაწოდეთ ინფორმაცია გასაგებად. იმედი მაქვს, ზოგადად კი ცოტა რთულია. ესე იგი, ჩემი მხრიდან თუ კითხვები არ გაქვთ, ვიტყვი რომ უნდა დავაზუსტო სტეიკინგის მექანიზმი თქვენთვის და გაგაგებინოთ სტეიკინგი როგორ იმუშავებს ზუსტად და private round-ის angel investor-ების გამხელა თუ შეგვიძლია, მაგასაც დავაზუსტებ და მოგაწოდეთ ინფორმაციას. დიდი მადლობა. საინტერესო იყო. მარის დავამშვიდობებით, რაც შეეხება კოლეგებს, წეთი 3 წუთით დავრჩებით კიდე, კარგი იქნება. მადლობა მეგობრებო. მადლობა, საინტერესო პერსპექტივის ნახოს. მადლობა. მარი გავიდა და ჩვენ დავჭით ახლა რა და ნუ და იტოქში რაზეა ბაზარი ამხსენი. რეკორდინგი დავტოვა? რეკორდინგი დავტოვა? რეკორდინგი უნდა გაწვიო მე მგონი. რეკორდინგი გათიშე რა, ეს ირო. აი. ო